Praise the Lord. Message by Pastor Mukund. रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ांगे बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रूत ਦੀ किताब ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ उसका पहला वचन से लेकर 5वां वचन तक पढ़ेगा। रूत ਦੀ किताब ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਚਲਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਓਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਲੋਨ ਸਨ। ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਇਫਰਾਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਨਿਓਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਲੀਮਲਕ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਪਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 10 ਵਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਲੋਨ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਣੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਭਈ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुरुषों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नहोमी और उसके दोनों बेटे का नाम मैलोन और किल्योन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नहोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नहोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नहोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेने उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुएं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपने दोनों बहुएं समेत उस स्थान में जहां रहती थी निकली और वे यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। इस वचन के बारे में हमने कई बार पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। ਇਹ वचन ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। बहुत सुंदर रूत के बारे में एक बड़ा इतिहास को हम देख सकते हैं। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜੋ रूत ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जब हम इस रूत की पुस्तक के बारे पढ़ते हैं तो ये छोटा एक पुस्तक है, लेकिन इसमें बड़ी भेद की बातें और एक सुंदर बातों को हम देख सकते हैं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ रूत ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, पर फिर भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही सोहणियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ देख सकते हैं। इसके बारे में जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि बहुत इसके किसने लिखा है ऐसा तो उसके बारे में व्याख्या से नहीं हम जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो किताब है, ये पुस्तक जो है 1000 BC के बाद एक खास पुस्तक लिखा गया है। और ये किताब किने लिखी है ਜਾਂ ਇਹਦਾ व्याख्या करने वाला व्यक्ति कौन सी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ नहीं जानते हाँ, पर ये 1000 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ किताब जो लिखी गई उसके है, आसपास इसको लिखा गया है। हाँ, लगभग ਇਹਦੇ नेड़े तेड़े ही ये किताब लिखी और गई इसके है। बारे में जब हम देखते हैं कि ये जो एक कहानी है तंग काफिया औरत जो नौमी थी उसके बारे में बताया गया है। हाँ, इथे ये कहानी एक औरत जिसका नाम नौमी है ਉਹਦੇ बारे दसिया गया है। और उसकी जो बहू दयालु और एक अच्छे सुंदर स्वभाव उनके अंदर पाया गया, रूत के बारे में बताया गया है। नौमी ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ रूत है। बहुत ही सोहना ਤੇ सुंदर ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ है। नौमी के जीवन के बारे में भी जब हम देखते हैं तो उसके बारे में भी सुंदर बातों को हम देख सकते हैं। ਨੌਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जब हम रूत के बारे में देखते हैं उसमें भी एक सहनशीलता, एक नम्रता, एक कई तरह के अच्छे स्वभाव उनके जीवन में भी पाए जाते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ रूत ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਰਜਵਾਨ और सहन शक्ति और कृपालु दयालु जो है अजਿਹੇ बहुत सोहने सोहने सुभाव ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जब हम रूत के बारे देखते हैं कि बोआज के द्वारा कैसे वो एक ऊंचे स्थान में गया है और वो जिस वंशावली से वो था उससे वो ऊपर उठाया गया है।
ਰੂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। रूथ जो है बोआज की मदद के द्वारा नोमी के जीवन में एक भरपूरी को एक लेकर आता है। ਰੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। और रूथ के जीवन में हम बहुत सुंदर बातों को सीख भी सकते हैं। ਰੂਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एक अन्य जाति की औरत को कैसे वो परमेश्वर के समीप आया है, कैसे ऊंचे स्थान को उसने प्राप्त किया है। ਇੱਕ ਇਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। और ऊंचे छुड़ाने वाले के द्वारा एक ऊंचे प्रकाश को पाया है और मिरास को भी पाया है। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ जब ਹੈ। हम इस पुस्तक के बारे देखते हैं, इसके 4 अध्याय हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 4 ਬਾਪ ਹਨ। और चारों में हम अलग अलग तरह के कार्य को देख सकते हैं। ਇਹਨਾਂ 4 ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ सब ਹਾਂ। पहले अध्याय में जब हम रूथ के बारे में देखते हैं, पहला अध्याय जो है वो एक रूथ के बारे में इस तरह से बताता है ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ और वो एक आंसू बहाने का, रोने के अनुभव के बारे में दर्शाता है। ਇਹ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। और दूसरा अध्याय के बारे में जब हम देखते हैं तो एक कार्य नहीं तो कुछ काम करने के अध्याय के बारे में दर्शाता है। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। तीसरा अध्याय में इंतजारी करने के अध्याय को, वेट करने के अध्याय के बारे में हम देख सकते हैं। ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ और ਹਾਂ। चौथे अध्याय में शादी के बारे में बताया गया है। ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पवित्र बाइबल में जब हम देखते हैं तो 2 पुस्तकें ऐसी है जो औरत के नाम पर उसको नाम दिया गया है। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। उसमें अस्तर की पुस्तक के बारे और रूथ की पुस्तक करके हम देख सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਐਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। और जब इन बातों को हम ध्यान करते हैं, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ रूथ की पुस्तक जो है वो कैसे शुरू होती है। ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो आंसू बहाने से, रोने से, शोक के साथ वो शुरुआत उसका होता है। ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ, ਸੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन जब अस्तर की बुक के बारे में, पुस्तक के बारे में आप देखते हो, ਜਦੋਂ ਐਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ वो एक उसके बारे में हम देखते हैं, एक बोझ के साथ वो शुरू किया गया है। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬੋਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ बोझ ਹੈ। मतलब भोजन के द्वारा, ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, फीस्ट के द्वारा। ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ रूथ ਹੈ। का पुस्तक रोने से शुरू होता है और जो अस्तर का पुस्तक है एक फीस्ट से आरंभ होता है। ਐਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन रूथ की पुस्तक का जो अंत है वो एक बच्चे के जन्म से वो समाप्त होता है। लेकिन अस्तर की पुस्तक जो है उसका जो है वो दूसरे ढंग से हम देख सकते हैं। ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਅੰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। जैसे हमान जो था उसके अंत से वो समाप्त होता है। हमान ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। इन बातों को जब हम देखते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ वहाँ इनके जीवन में गिरावट आने का कारण क्या था, नहीं तो पीछे जाने का कारण क्या था। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ सबसे ਹੈ। पहले हम यहाँ 3 तरह की गलतियां जो उन्होंने की उनके बारे में देखते हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ वो ਹਾਂ। 3 गलतियों के द्वारा उनके जीवन में हार आई, उनके जीवन में कष्ट आया और उनको कई तरह की स्थिति में गुजरना पड़ा। ਇਹ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਆ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। सबसे पहले उन्होंने गलती क्या किया था? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। सबसे पहले उनका गलती था कि उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। देश में कई तरह का कष्ट है, कष्ट को देखकर, मुश्किल को देखकर
उन्होंने अपने देश को छोड़कर दूसरा देश में जाना शुरू किया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। या फिर इस बात को ऐसे कह सकते हैं, कष्टों को देखकर अपने रास्ते को बदल लेना, परमेश्वर को छोड़कर चले जाना। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। और दूसरा बात उसके बारे में देखते हैं कि कौन सा स्थान उन्होंने अपने लिए चुन लिया। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਹੈ। उन्होंने कोई अच्छा स्थान नहीं चुना, उन्होंने मोआब देश को अपने लिए रहने के लिए चुना है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ। ਮੁਆਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। मैं बाद में इनके एक एक के बारे में विस्तार से बताएगा। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। तीसरा गलती उन्होंने क्या किया, ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? उन्होंने अपने बेटे को शादी जो किया था वो भी परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं, बल्कि मुआबी लड़कियों के साथ शादी किया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। उनके जीवन में हार, कष्ट, नष्ट आने का कारण जो था, ये 3 बड़ी गलतियां उन्होंने जो की थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। जब परमेश्वर के लोग भी अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं तो वहां कई तरह के कष्ट के बारे में हम देख सकते हैं, उनके जीवन में आ जाता है और वो कष्टों से घिर जाते हैं। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ज्यादातर हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है उनके जीवन में जब सब कुछ ठीक मिलता है, ठीक होता है, उस समय वो प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा कष्ट आता है वो अपने विश्वास को, याव को, सच्चाई को त्याग कर दूर चले जाते हैं। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। लेकिन इस वचन जो हमने पढ़ा था रूत की पुस्तक में, हम देख सकते हैं परमेश्वर की नाराजगी का, उनके ऊपर जो कष्ट आया है, परमेश्वर उनसे नाराज हुआ है, उसके बारे में हम देखा है। ਹਾਂ, रूत ਦੀ किताब ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ, हम कई परमेश्वर के बंदों के बारे देखते हैं जिन्होंने कष्ट को देखकर अपने रास्ते को बदल लिया। ਔਰ ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। अब्राहम के बारे में जब हम देखते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, वो परमेश्वर का जन था, ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਸੀ, लेकिन जब कष्ट को देखा तो उन्होंने अपने रास्ते को चेंज किया। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ। जब उत्पत्ति 12वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ते हैं, ਉਤਪਤੀ किताब 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 10ਵੇਂ वचन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ते ਹਾਂ, और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ। हाँ, सुबह हम देखते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर अकाल पड़ा तब अब्राहम जो था उसने अपने रास्ते को बदला करके लिखा है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ। हाँ, दूसरा पंजाबी में दोबारा पढ़े। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ। हाँ, वहां हम देख सकते हैं अकाल के कारण वो अब्राहम मिस्र को गया करके लिखा है। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। मिस्र को इसलिए गया कि वहां रहे और वो शांति से, विश्राम से रहे, उनके लिए सब कुछ बहुतायत के साथ वहां होगा। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा अनुभव आता है।
ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ जब ਹੈ हमारे जीवन में कई तरह के कष्ट आते हैं तो हम अपने रास्ते को बदल लेते हैं। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ वहाँ ਹਾਂ हम देखते हैं कि अब्राहम ने जब अपने रास्ते को बदल दिया, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, मिस्र को चला गया, ਉਹ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ तो ਨੂੰ ਚਲਾ वहाँ ਗਿਆ। उसके लिए एक और भारी विपत्ति उनके ऊपर आया करके लिखा है। ਮਿਸ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। जब नीचे के वचनों में आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो दुख से भागा था, लेकिन आगे और भी बड़ा दुख उसके लिए था। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੜੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਵਧਦੇ ਗਏ। परमेश्वर के लोगों, जब हमारे जीवन में कई तरह की परिस्थितियों में हम गुजरते हैं तो हम उनको देखकर हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। लेकिन हम जान लें कि अगर हम कष्टों को देखकर भागेंगे तो आगे आपके लिए बड़ा कष्ट होगा। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। इसलिए वहां हम देख सकते हैं कि नोमी ने अपने पति के साथ मिलकर वो मुआब देश को चला। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। जब उन्होंने गलती किया तो वहां परमेश्वर की नाराजगी उनके ऊपर कैसे प्रकट हुई, इन वचनों में हमने पढ़ा है। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। हाँ, उसके बारे में हम देखेंगे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। हाँ, सबसे पहले क्या हुआ है कि उसका पति जो था वो उसका मृत्यु हुआ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਮੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। दूसरा उसके बारे में हम देखते हैं कि उसका जो बड़ा बेटा था उसका मृत्यु हुआ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। तीसरा उनके ऊपर परमेश्वर का नाराजगी का काम को हम देखते हैं कि छोटा बेटा जो था वो उसका भी मृत्यु हुआ। ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਸੀ ਔਰ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। तो कभी भी जीवन में कुछ परिस्थितियों में हम जाने वक्त हम विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। कई बार कई लोग जो है कलीसिया को छोड़कर दूसरा चर्च में चले जाते हैं। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦੇ वो ਹਨ। क्या कहते हैं? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ इस ਹਨ? कलीसिया में अनुशासन है, ਇਸ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। अनुशासन में जीवन बिताना पड़ता है, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ अनुशासन में ਹੈ। रहना पड़ता है। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कई बार जब हमें लड़की के लिए लड़का नहीं मिलता है और लड़की के लिए लड़का नहीं, लड़के के लिए लड़की नहीं मिलता है, थोड़ा समय लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा कलीसिया में चले जाते हैं और जाकर हम शादी करते हैं। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। उस समय हम विश्वास को छोड़ देते हैं। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ कई ਹਾਂ। लोग जो है वो अनुशासन में रहने के लिए नहीं चाहते। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। आप कहते हैं कि इस चर्च में रहेंगे तो हमारे लिए अनुशासन बहुत है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ये लोग कहते हैं उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना और कई तरह की बातें बनाते हैं, इसलिए इस चर्च को छोड़कर चले जाते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। यहाँ अली मलिक और नोमी के बारे हम देखते हैं, उन्होंने भी जहां रखा था वहां उस स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान चुना जो गलत था, जो उनके लिए नहीं था। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ नहीं कई ਸੀ। लोग कहते हैं कि ये लोग अच्छे हैं लेकिन इनके जो कानून है इनका बहुत सख्त है, बहुत हार्ड है।
ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਹਨ, ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। इनके अनुसार चलना असंभव है। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। परमेश्वर के लोगों याद रखें, जब तक आप उस अनुशासन में नहीं रहेंगे आप उस सिद्धता को पा नहीं सकते हो और परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। अगर आप अकाल जैसे कष्टों को देखकर आप अनुशासन में रहना, इन अनुशासन को देखकर, सच्चाई को देखकर पीछे जाते हो तो जान लें कि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। परमेश्वर की इच्छा तो जब हम दूर चले जाते हैं, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, जैसे हमने नौमी के बारे, अली मलिक के बारे में देखा है, परमेश्वर की इच्छा से जब वो दूर गए तो उनके जीवन में हम मृत्यु को देख सकते हैं, वो बच्चों का मृत्यु और अली मलिक का मृत्यु को हम देख सकते हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਮਲਕ ਤੇ ਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। कभी कभी अगर ऐसा हम भी करेंगे तो हमारे जीवन में भी वो आत्मिक तौर पर मृत्यु जो है वो आ सकता है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। इसलिए हम वो जब हम चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की इच्छा में रहेंगे तो कठिन बातें हमारे लिए आसान होंगी। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖੀਆਂ अगर ਗੱਲਾਂ ਹੋ हम परमेश्वर ਜਾਣਗੀਆਂ। के संतों की फेलोशिप में बने रहेंगे तो वो कठिन बातें हमारे लिए आसान होंगी। ਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ जो ਹੋਣਗੀਆਂ। परमेश्वर के संतों से, पवित्र लोगों से हमने उपदेश को पाया, उस उपदेश में हम बने रहेंगे तो वो कठिन बातें हमारे लिए आसान होंगी। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ प्रभु यीशु ਜਾਣਗੀਆਂ। मसीह के समय में भी एक झुंड के बारे में हम देख सकते हैं। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ जब ਹਾਂ। हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 60 वचन में पढ़ते हैं, ਹਾਂ, ਯੂਹन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 7 ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 60 और उसका 66 दोनों वचन पढ़े। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 60 ਤੇ 66 ਵਚਨ। 60 और 66। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवर है, इसे कौन सुन सकता है। इस पर उसके चेलों में से बहुतों ने उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। हम देखते हैं कि उनके चेलों ने कहा कि बातें बहुत कठिन है, इसे कैसे कौन सुन सकता है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹਨ, कौन ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। और उसका 66 वचन में लिखा है कि बहुते जो थे वो उल्टा फिर गए। 66 वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ। तो ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आया, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। लेकिन ऐसा होने से परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वो काम हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमें लेकर आया है। नहीं तो उधार दिया है, नहीं तो पवित्र लोगों का संगति दिया है। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो वहां हम देखते हैं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ वहां उनके जीवन में मृत्यु आया है। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। पीछे जाने से, मुश्किलों को, कठिनाइयों को देखकर पीछे लौटने से जीवन में मृत्यु आ सकता है, आत्मिक तौर पर मृत्यु आ सकता है। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। हाँ, इस वचन में जो हमने पढ़ा है ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ वहां 3 नुकसान उसके जीवन में आया करके हमने देखा है। ਇੱਥੇ 3 ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀवन ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। सबसे पहले हम देखा था कि उसका जो पति था उसका मृत्यु हुआ है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। इसका कारण क्या था? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, नष्ट आता है तो आप परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हो। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जहां तक के जो विश्वासी लोग हैं, प्रकाश पाए हुए लोग हैं,
उनके जीवन में भी इन बातों को हम देख सकते हैं। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया है, किस लिए आया है, हम परमेश्वर के कदमों में बैठकर इस बात को देखना चाहिए। ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ। 3 गलती उन्होंने किया था। 3 ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। पहला गलती क्या किया था? ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? जिस स्थान में रखा है उस जगह को छोड़कर वो चले गए। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। दूसरा जगह के बारे में हमने देखा कि वो मोआब देश को चले गए। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। मोआब देश का इतिहास जब हम देखते हैं ਜਦੋਂ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ तो ਹਾਂ वो इतना अच्छा इतिहास नहीं है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। मोआब के बारे में जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं वो लोग परमेश्वर के द्वारा रद्द किए गए लोग थे। ਮੁਆਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय में जब देखते हैं ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 19 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ और 19 अध्याय का जब हम 36, 37 और 38 वचन पढ़ते हैं 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 36 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਵਚਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ तो इन वचनों में हम देख सकते हैं कि मोआब जो है वो कौन है। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਆਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ये ਹੈ। लूत का वंशावली है। ਇਹ ਲੂਤ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ और ਹੈ। उसके बारे में वचन से हम पढ़ते हैं लूत का भी बेटियों के द्वारा जो औलाद इनको वंशावली उत्पन्न हुई है उनके बारे में बताया गया है। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पहली बेटी के द्वारा जो बेटा हुआ है, दूसरी के द्वारा बेटा हुआ है, एक का नाम मुआब और दूसरे का नाम अमोनी करके कहा गया है। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਆਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पढ़े उस वचन को। ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪਲੋਠੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣੀ ਅਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਆਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣੀ ਅਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਨ ਅਮੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੋਨੀਆ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ अब है। हम देख सकते हैं कि मुआबी जो है उनके बारे में बताया गया है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। मुआबी जो है वो लूत की वंशावली है। ਮੁਆਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਲੂਤ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ और ਹਨ। उनके बारे में जब हम देखते हैं ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ये ਹਾਂ परमेश्वर के द्वारा रद्द किए गए लोग हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਹਨ। उनके लिए उनके बारे में जब हम विस्तार से देखते हैं ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ वो ਹਾਂ सरापे हुए लोग थे। ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਸਨ। व्यवस्था सार 23 अध्याय का जब दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ते हैं ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23 ਅਧਿਆਇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। कोई अम्मोनी व मोहाबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਉਹ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਕੋਈ ਅਮੋਨੀ ਕੋਈ ਮੁਆਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ सदा ਲਈ यहोवा ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। हाँ, मुआब के बारे में इस तरह से हम देखते हैं। ਮੁਆਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ, उनके बारे में लिखा कि उनको परमेश्वर की तरफ से श्राप दिया गया था। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ हाँ, ਸਨ। उन्हें कोई भी कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना जाने पाए। ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ। सिर्फ वो 10 पीढ़ियों तक नहीं जाना चाहिए। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। इसलिए इसके बारे में जब हम देखते हैं ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ये ਹਾਂ मुआबी जो है एक श्रापी लोग थे। ਮੁਆਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ। मुआब देश जो एक श्राप का देश था। ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ इसलिए ਹੈ। वहां जाकर उन्होंने गलती किया है और उनके जीवन में हम मृत्यु को देखते हैं। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ, क्या उनके जीवन में नुकसान आया है? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। वहां 3 नुकसान के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 3 ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। पहला उसका पति जो है उसका मृत्यु हुआ है। ਪਹਿਲਾ ਨੋਮੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ हाँ, ਹੈ। उसका पति का मृत्यु हुआ है। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। और ये पति के बारे जब हम वचन से पढ़ते हैं ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਮਲਕ ਜੋ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ये ਹਾਂ पति जो है वो किसको कौन है?
ਇਹ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? उसका पति मर गया करके जो हमने देखा है, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। उसका गलती क्या था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम नहीं किया है। ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ, पति मरने का मीनिंग क्या है? ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पहला, जब हम परमेश्वर की हजूरी को छोड़ देते हैं, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ जब ਹਾਂ, हम प्रार्थना का जीवन खो जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ जब ਗਵਾ हम ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, प्रेषण का तारीफ का जीवन खो देते हैं, ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ तो ਹਾਂ, परमेश्वर के लोगों हमारा प्रति जो है वो हमारे अंदर मर जाता है। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ये ਹੈ। पति कौन है? ਇਹ ਪਤੀ ਹੈ ਕੌਣ? और जब जिशाया 53 अध्याय में हम पढ़ते, 54 का अध्याय में पढ़ते हैं, ਜਦੋਂ ਯਿਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 54 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, उसका 5वां वचन पढ़ते हैं, ਯਿਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 54 ਅਧਿਆਇ 5 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ हमारा ਹਾਂ, पति कौन है? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਆ? ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हाँ, वहाँ हम देख सकते हैं कि पति कौन है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤੀ ਕੌਣ बोलेगा, ਹੈ। तेरा कर्ता तेरा पति है, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ और ਕਰਤਾਰ वो ਹੈ, सैनों का यहोवा परमेश्वर है, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ और ਹੈ, इसराइली का पवित्र पुरुष छुड़ाने वाला है। ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। वहाँ लिखा कि उसका पति जो है वो मर गया है, उसका मृत्यु हुआ है। ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, जब हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇ जब ਨੂੰ हम ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ प्रार्थना ਹਾਂ, के जीवन को, तारीफ के जीवन को छोड़ देते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, हमारा पति जो है उसका मृत्यु हो जाता है। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उसके बारे में जब लाजर के बारे में देखते हैं, ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, उसकी बहन ने यीशु को क्या कहा? ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? प्रभु जी, तू जहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭु ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। हमारा भाई अभी मर गया है, उसका मृत्यु हुआ है। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। इसका मतलब है यीशु मसीह जहाँ नहीं था, इसलिए भाई जो है वो उसका मृत्यु हुआ है। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। इसका मतलब है जब प्रार्थना को छोड़ दिया, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ जब ਹੈ, तारीफ करना छोड़ देते हैं, ਤਾਰੀਫ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ उस ਹੈ, समय हमारा पति जो है मर जाता है। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हमारा पति हमारी तरफ से मर गया है। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। और दूसरा राजा में हम देखते हैं कि एक भविष्यवक्ताओं की बीवी ने, पत्नी ने आकर नबी से भविष्यवक्ता से कहा। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ। जब उसका चौथा अध्याय, उसका दूसरा राजा चौथा अध्याय पहला और दूसरा वचन। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਚੌਥਾ ਬਾਪ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਚਨ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਭਈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਭਈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਜੋਆ ਦਾ ਪੈਖ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ जहां हम देखते हैं कि वहां अलीशा के पास एक विधवा आया है और उसने कहा है। ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। अब वहां लिखा कि भविष्यवक्ताओं के चेलों के पत्नियों में से एक स्त्री एलीशा के पास आई और दुहाई दिया। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वो मामूली लोग नहीं है, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, एक खास लोगों के बारे बताया गया है। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ मेरा ਹੈ। पति जो है वो मर गया है ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ और ਹੈ जो लेन देने वाले हैं वो मुझे तंग करते हैं और मेरे दोनों पुत्रों को वो बंदी बनाकर ले जाना चाहते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। इसका मीनिंग क्या है? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? वो बड़ा इंसान है, वो छोटा इंसान नहीं था जिसका मृत्यु हुआ है।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। लेकिन मृत्यु होने का कारण क्या है? ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? यहाँ हम एक खास बात को देखते हैं। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अब उसने कर्जा देना था। ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। आज भी हम बहुत परमेश्वर के लोगों के बारे देखते हैं, वो लोग इसी तरह का जीवन बिताते हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ एक ਹਨ। अच्छे विश्वासी का जीवन जैसे बताना चाहिए वो नहीं बताते। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ जीवन ਹਨ। में कई तरह की परिस्थितियों में उन्हें जाना पड़ता है। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। एक विश्वासी जो है अगर ठीक सच्चे विश्वास के अनुसार जीवन बिताता है, चलता है, तो परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ कभी भी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो वहां हम देख सकते हैं कि वो कहती है कि उसने कुछ लोगों का कर्जा देना